सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे अज दी अहम खबर तो गल करांगे बेदबी मामले की। बरगाड़ी बेदबी कांड की। बेदबी कांड दे विच 7 डेरा प्रेमियों नूं अज गिरफ्तार किया गया। डीआईजी रणबीर खटड़ा की अगवाई वाली SIT ने इन्हां मुलजमां नूं गिरफ्तार किया है। फरीदकोट की कोर्ट दे विच अज इन्हां मुलजमां नूं पेश किया जाएगा। फरीदकोट जिले के नाल ये सारे मुलजम संबंधित ने। सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी, नीला, भुला की गिरफ्तारी हुई है। उत्थे रणजीत, निशान, बलजीत ते नरेंद्र शर्मा नूं गिरफ्तार किया गया। डेरा प्रेमी महेंद्रपाल बिट्टू का जेल दे विच ही कतल हो गया सीगा। तुहानूं दस दिए कि CBI मुलजमां नूं पहलां ही क्लीन चिट दे चुकी है। जिहड़ी कि पहलां CBI दे वल्लों जांच की गई सी तां CBI ने इन्हां नूं क्लीन चिट देती सी। इस तो बाद च उन्हां दे वल्लों क्लोजर रिपोर्ट भी CBI वल्लों दाखिल कर दी गई सी। पर हुण मुड़ तो रणबीर खट्टा की SIT ने इन्हां मुलजमां नूं गिरफ्तार किया, जिन्हां नूं अज अदालत विच पेश किया जाएगा। तो अदालत दे विच पेश करन तो बाद कई तरह के खुलासे होने की संभावना है। मामले दे विच हुण नवें सिरे तो पंजाब पुलिस तां दस दी कि इसकी जांच कर रही है। गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र सरूप चोरी करने का इन्हां ते इल्जाम है। पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला तो ये सरूप चोरी किए गए सन। रणबीर खटड़ा की SIT दे वल्लों 7 डेरा प्रेमियों नूं गिरफ्तार किया गया है। तुहानूं दस दिए कि पहला CBI दे वल्लों इन्हां ही मुलजमां नूं क्लीन चिट दी गई सी। बाद च पंजाब सरकार दे वल्लों CBI तो जांच वापस ली गई ते हुण बरगाड़ी बेदबी कांड की जिहड़ी जांच है वो रणबीर खटड़ा की अगवाई वाली SIT कर रही है। ते इसे ही SIT ने 7 डेरा प्रेमियों नूं गिरफ्तार किया है, जिन्हां नूं कि अज अदालत विच पेश किया जाएगा। उत्थे ये भी दस्सिया जा रहा है कि ये सारे मुलजम फरीदकोट जिले के नाल संबंधित ने। जेकर इन्हां दे नामां की गल की जाए, इन्हां दे विच सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी, नीला, भुला की गिरफ्तारी हुई है। इस तो इलावा रणजीत, निशान, बलजीत, नरेंद्र शर्मा नूं गिरफ्तार किया गया। हम दस दी कि डेरा प्रेमी महेंद्रपाल बिट्टू का जेल दे विच ही कतल हो गया सीगा, जिसनूं पहलां कि मुलजम के तौर पर नामजद किया गया सी, मुख साजिशकर्ता के तौर पर नामजद किया गया सी। उसनूं भी बाद च क्लीन चिट दे दी गई सी ते महेंद्रपाल बिट्टू का जेल दे विच ही कतल हो गया सी। मामले दे विच हुण नवें सिरे तो पंजाब पुलिस इसकी जांच कर रही है। इन्हां ते गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र सरूप चोरी करने के इल्जाम ने। उत्थे पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला तो ये सरूप चोरी किए गए सन। सो कई तरह के खुलासे इन्हां मुलजमां तो हो सकते हैं। अज इन्हां नूं अदालत विच पेश किया जाएगा। अज इन्हां 7 डेरा प्रेमियों की गिरफ्तारी हुई है। हम दस दिए कि पहला बरगाड़ी बेदबी कांड जिन्हें भी बेदबी के मामले ने, इसकी जांच CBI के वल्लों की जा रही सी। पर करीब 1 साल पहला CBI के वल्लों सारे मामले को लैके क्लोजर रिपोर्ट मोहाली की अदालत विच दाखिल कर दी गई सी। CBI के वल्लों यह तर्क दिता गया सीगा कि इन्हां मुलजमां के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं मिलिया, जिस करके उन्होंने क्लीन चिट दे दी गई सी। हुण उसे ही मुलजमां नूं दोबारा तो गिरफ्तार किया गया। सो अपने आप दे विच कई तरह दी संभावना जताईयां जा रही ने। अज अदालत विच पेश किया जाएगा। बहुत संजीदा मामला है। लंबे समय तो इस मामले की जांच की जा रही है। पहला CBI वालों की जा रही सी, हुण पंजाब सरकार दे वल्लों ये जांच वापस ली गई। तो हुण पंजाब सरकार दे वल्लों जिहड़ी SIT जिहड़ी गल कीती रणबीर खटड़ा दे अगवाई च SIT बनाई गई है, उस दे वल्लों ये पूरी जांच की जा रही है। आखिर सियासी तौर पर देखा जाए तो वख-वख पार्टियां दे इस नूं लैके की प्रतिक्रम है। साडे नाल इस वेले कांग्रेस तो राजकुमार वेरका जुड़े हुए हैं, उत्थे अकाली दल तो महेशिंदर गरेवाल जुड़े हुए हैं। दोवां दा तुहाडा सारा बहुत बहुत धन्नवाद है। पहलां तां न्यूज़ 18 ते साडे नाल जुड़न वास्ते। सब तो पहलां वेरका साहब मैं तुहाडे कोल आउणा चाहांगा। जेकर गल की जाए थोड़ा जिहा तुहानूं पिछे लैके जावांगा। विधान सभा दे विच पूरा दिन सैशन चलदा है, उस दे विच मता पास किया जाता है कि जिहड़ी ਇਹ बेदबी मामले की जिहड़ी जांच है CBI के कोल है उसनूं वापस लिया जाए। जांच वापस भी लै ली जाती है। पर मैं ये सवाल करांगा कि CBI दे वल्लों इन्हां ही मुलजमां नूं क्लीन चिट दी गई सी। हालांकि 1 साल पहला क्लोजर रिपोर्ट CBI वालों दाखिल की जाती है। करीब 1 साल बाद इन्हां ही मुलजमां नूं गिरफ्तार किया जाता है। पहला तो यह जानना चाहांगा कि 1 साल का वक्फा इत्थे क्यों पै गया ते नाल ही हुण उन्हां मुलजमां तो होर की निकलेगा जिन्हां नूं कि पहले CBI क्लीन चिट दे चुकी है।
देखो सवाल इस गल का नहीं, सवाल इस गल का है कि ये 1 साल की जी डिले की गल की है ਉਹਦੇ वास्ते, क्योंकि CBI ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ कि ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ किस तरह किया जा सकता है, ये लिंगरॉन किया जा सकता है। भाई CBI कहती है भाई कोई भी दोषी नहीं है, तो फिर दोषी है कौन है भाई? कोई ना कोई तो दोषी होएगा ना। लेकिन हैरानगी इस गल की है कि जिस तरीके दे नाल CBI ये बुक्कल दे विच कोई छुपा रही सी, वो शक दे घेरे दे विच है। इसे गल दा कारण सी कि इंसाफ मिलने की संभावना ना देख पंजाब दे नहीं पूरे विश्व दे बाबा नानक दे नाम लेवा लोगों ने मांग की सी कि इसकी जिहड़ी CBI ने जांच की है वो गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए है। असी विधान सभा दे विच ये प्रस्ताव लैके आए कि भाई इसकी जांच CBI तो वापस लैके ये वास्ते पंजाब नूं देती जाए, पंजाब पुलिस नूं देती जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे विच मामला सी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं इहदी परमिशन 4 महीने पहले दिती है, ते 4 महीनों तो ये साडी सिट काम कर रही है और ये किसी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। और मैं नहीं कहता भी कौन दोषी कौन नहीं दोषी, लेकिन जड़ा भी कोई दोषी है वो बचिया नहीं जाना चाहिए, उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है विरका साहब, साडे नाल अकाली दल तो मेशिंदर गरेवाल भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने रुख कर लेने। मेशिंदर जी, रणबीर खटड़ा की SIT अकाली दल की सरकार के वलों इस SIT का गठन किया गया, जी कि बाद कंटिन्यू की गई, तुहाडे वलों CBI नूं ये पूरी जांच सौंपी गई सी। ते वड्डा सवाल इत्थे पैदा होंदा है कि जेकर कैप्टन सरकार वेले रणबीर खटड़ा की SIT इन्हां मुलजमां नूं गिरफ्तार करदी है, फिर तुहाडे वेले 2015 दे विच बेदबियां हुंदियां ने, करीब 2 साल तुहाडे कोल समां सीगा, तुहाडे वल्लों इन्हां नूं गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया गया? देखो, पहला तो मैं एक गल ये करना चाहुंदा कि ये इन्ना संवेदनशील मामला हैगा जिहदे नाल समुचा सिख जगत दीयां विशेष तौर ते हर धार्मिक बंदे दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां ने। इस गल ते दुख इस गल दा कि इहदे ते बहुत घटिया राजनीति खेडी गई अज तक। हुण जिहड़ी मैं दूसरी बेनती करनी चाहुंदा हैगा ये कि सिट असी बनाई सीगी IPS सहोता ADGP सी, उन्हां दी प्रधानगी हेठ जद ये बेदबी हुई है। सहोता साहब ने कार्रवाई शुरू की ते उस तो बाद कांग्रेस के उस वेले दे प्रधान सरदार प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ते ਜਿਹੜੀਆਂ धार्मिक सिख जथेबंदियां सी, उन्होंने कहा कि असी चाहुंदे हैं कि ये जिहड़ी तफ्तीश है ये CBI करे, ये पंजाब पुलिस ते सानू भरोसा नहीं। असी उन्हां दीयां भावनावां सदा सत्कार करदे होए CBI नूं देती। देखो, इस गल का दुख है कि CBI ने जिहड़ी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की वो बिल्कुल गैर वाजिब सी, क्योंकि इस गल ते मैं सहमत हाँ वेरका साहब नाल कि बेदबी हुई तो बेदबी के दोषी जरूर पछाड़ने चाहिए ने। श्रोमणी अकाली दल ने पहले दिन तो इस गल की मांग की है कि ये जिहड़ी घटिया राजनीति गुरु साहब की बेदबी ते की जा रही है ये ना की जाए, तो ये जिहड़ी भी इन्वेस्टिगेशन है भावें CBI करे भावें पंजाब पुलिस करे, ये हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी हेठ होनी चाहिए है। हुण सवाल इक्को उठदा जिहड़ा तुसीं वेरका साहब नूं सवाल कीता, CBI ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की मोहाली CBI कोर्ट उस प्रोसीडिंग के दौरान CBI ने एक एप्लीकेशन देती कि असी अपनी क्लोजर रिपोर्ट वापस ले लेने ते असी नवी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने नवी टीम बना के नवी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती। उन्हां दे कोल एक देखो, मैनू ये जिहड़ी गल जापदी है ये राजनीति दे विच असली दोषियां नूं छुडाउण लई ये काम कीता जा रहा है, क्योंकि जिन्ना चिर CBI की फाइल लैके पंजाब पुलिस इस गल की छाणबीन नहीं करती कि उन्होंने किवें उन्हां नूं बेगुनाह कीता ते ताकि जिहड़ियां कमियां पेशियां ने जिहड़ियां ओह ना जिन्ना चिर ओह रहणगियां उन्ना चिर उहदा फायदा मुलजमां नूं होऊगा। अज हुण दुखांत यह है कि CBI कोर्ट विच हले प्रोसीडिंग्स चल रही है। दूसरा, सरदार रणबीर सिंह खटड़ा की जिहड़ी सिट CBI दी केसिस विच बनाई उहदा प्रगटावा परसों या चौथे
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੈ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਰਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਪੰਥਕ ਮੰਗ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਜਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਉਹਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨੱਠ ਪੈ ਗਈ। ਆਨੰਦ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਵੋ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਅਗਰ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਈ 3.5 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ? ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾ ਕਰੀਬ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬਈ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਰੂਰ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਪੇਂਟ ਹੋਈ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋੜਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਕਦ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਬਲ ਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
ਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨਾ ਬਈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਔਰ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2020 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਰਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਇੱਕੋ ਸਿੱਟ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਖੱਟੜੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਖਿਚੜੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੰਮ ਆ ਔਰ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਲਾਏ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिनकर गुप्ता।
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਆਈਪੀਐਸ ਹੋਤਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਤਹਿਰ ਲਈ, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਫੈਕਟਸ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं एक गल कवां कि इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, असली मुजरिम तक गिरेबां ते हथ पेगा, ये वेट करो, ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ओर ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।